श्री अकाल। एबीपी सांझा ते प्रोग्राम कैनेडा कनैक्शन वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं निधि भारती। शुरुआत करन तो पहला नजर मार लैंदे हां सुर्खियां ते। ब्रैम्पटन वेस्ट तो लिबरल पार्टी दी उम्मीदवार कमल खैरा वालों चोण दफ्तर दा उद्घाटन, सैकड़े समर्थक रहे हाजिर। इटोबिको नॉर्थ तो लिबरल उम्मीदवार क्रिस्टी डंकन वालों चोण दफ्तर दा उद्घाटन, वोटरां नूं डंकन ने कीती अपील। कैनेडा दा सफर होया समाप्त। कैनेडा टीम नूं करना पिया जर्मनी तो हार दा सामना। टोक्यो ओलंपिक 2020 विच शामिल होण लई खिडारी अजे भी ने आसवन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पहले प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित सजाया गया महान नगर कीर्तन। श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा साहिब ने कीता आयोजन। इकोसिक संस्था वालों माल्टन विखे लगाए गए 200 रुख, सारियां कम्युनिटियां ने कारज विच पाया सहयोग। यूएस ओपन जितन वाली आंद्रे सकू दे कोच वालों की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जित तो बाद तमाम पक्षां ते पाया चढ़ना। दिशा संस्था वालों करवाया गया सेमिनार, कई बुद्धिजीवियों ने शिरकत कर विचार कीते पेश। आलूवाली एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका दे वेड़े होया समागम, सम प्रोमिनेंट गुरुद्वाराज एंड सिख ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड किताब कीती गई लोक अर्पण। अते हुण सरगर्मियां नूं वेख लैंदे हां विस्तार दे विच। ब्रैम्पटन वेस्ट तो लिबरल पार्टी दी उम्मीदवार कमल खैरा वालों अपने चोण दफ्तर दा उद्घाटन सैकड़े समर्थकां दी हाजिरी विच कीता गया। इस मौके कई लिबरल आगू भी हाजिर रहे। फेडरल चोणां दे विच 50 दिन तो भी घट समा रह गया है। सारियां ही सियासी धिरां दे उम्मीदवारां वालों चोण दफ्तरां दा उद्घाटन कर चोण मुहिम भखाई जा रही है। ब्रैम्पटन वेस्ट तो कंजरवेटिव पार्टी दी उम्मीदवार कमल खैरा वालों अपने चोण दफ्तर दा उद्घाटन सैकड़े समर्थकां दी हाजिरी विच कीता गया। इस मौके फेडरल मिनिस्टर नवदीप सिंह बैंस भी पहुंचे, जिन्हां दावा कीता कि लिबरल पार्टी अपने कीते हुए काम ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪਲਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਚੋਣ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, whether it is ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਲ ਥਰੂ ਆਊਟ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੈਂਪੇਨ। ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। बैंस ने कहा कि 2015 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। they were very personal। ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ attacking ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, and ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ he is focused on Canadians, he is focused on you। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਸਨ ਤੱਕ ਕਰਕੇ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟੋਨੀਅਨਸ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਟਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹੀ ਸਾਡਾ ਮੋਟੋ ਹੈਗਾ ਆ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਲੋਕ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। I'm here to support my colleague ਕਮਲ ਖੈਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਡੋਰ ਨੌਕ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਖੈਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। इटोबिको नॉर्थ तो लिबरल पार्टी दी उम्मीदवार क्रिस्टी डंकन वालों भी चोण दफ्तर का उद्घाटन कर अधिकारत तौर पर चोण कैंपेन शुरू कर दी गई है। इस मौके फेडरल मंत्री नवदीप सिंह बैंस समेत लिबरल समर्थक भी हाजिर रहे। फेडरल चोणां दे मद्देनजर हर एक उम्मीदवार लोकां दे नाल जुड़न लई ते अधिकारत तौर पर चोण कैंपेन शुरू करन लई सरगर्मियां वधा रहे हैं। इटोबिको नॉर्थ तो लिबरल पार्टी दी उम्मीदवार क्रिस्टी डंकन वालों अपने ऑफिस दी ओपनिंग सैकड़े समर्थकां ते पार्टी आगुआं दी हाजिरी विच कीती गई। क्रिस्टी डंकन वालों सब दा धन्नवाद भी किया गया ते अपनी सरकार दीयां प्राप्तियां दसदे होए आस प्रगटाई गई कि लोग विकासशील अते हाँ पक्षी सियासत दा साथ जरूर देंगे। I'm really proud to run
for our Prime Minister Justin Trudeau, and I am proud to run on our government's record. The very first thing our government did was raise taxes on the wealthiest 1% so we could lower them on 9 out of 10 Canadians. ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਡੰਕਨ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਲੀਡਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਰਸਟੀ ਡੰਕਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਓਪਨਿੰਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਕਿਰਸਟੀ ਡੰਕਨ ਵਾਸ ਫਰਸਟ ਇਲੈਕਟਡ ਇਨ 2008। 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਿੰਗ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆਫ ਇਟੋਬੀਕੋ ਨਾਰਥ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਿਕ। This election is about two things. It's about investing in our country, making sure we're making the right investments to take us forward, and it's also about making sure that we all benefit from these investments. ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕੈਂਪੇਨ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਫੀਬਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲਈ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਟੀਮ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੋਕੀਓ 올림픽ਸ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸਵੰਦ ਨੇ। ਫੀਬਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੇਠ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਮੈਚ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਫੀਬਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ 2020 ਟੋਕੀਓ 올림픽ਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Our goal of the of working to get to the Olympics is still very much there. And so while you would have loved to get there straight on, right through here, there's still no guarantee, that you can. We came up short of our goals for this tournament, but the dream's still alive, hopefully, and we have a lot of bright spots from this team and a lot of guys who want to represent their country, so we just want to continue to get better and, keep going forward. ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੋਕੀਓ 올림픽ਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਟੀਮ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮੁੜ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਟੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ। Would have liked to have played better in those first two games and shot it as well as we did in the game against Jordan, but it doesn't always work like that. For the most part, I thought we were generating really good offense. Right? There would be at least 10 or 12 possessions from the game tonight that I would like to take back and start all over again and get a little bit more ball movement where the ball didn't change. ਕੈਨੇਡਾ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਟੋਕੀਓ 올림픽ਸ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਆਸਵੰਦ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਾਲਟਨ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਕੱਠੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀਏ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਫਲੋਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਗੱਤਕਾ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਾਸ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛਕਿਆ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। मैं तो यही कहना चाहांगा जी, बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझदा कि मेरी राइडिंग दे विच नगर कीर्तन हुंदा, एक नहीं दो हुंदे ने और पूरी कम्यूनिटी आके जुड़दी हैगी, हुम आके पहुंचदी है। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਇਕੋਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 200 ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈ ਇਕੋਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚੈਪਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੀ ਪਾਰਕ ਐਥਲੈਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 200 ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਟ੍ਰੀ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕੋਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। A lot of community action, a lot of community engagement and involvement, so it's great to see us do a good job in planting trees and making the community a little bit more greener and you know, doing a little bit of restoration here in the area. ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਚਾਈਨੀਜ਼, ਇੰਡੀਅਨਸ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਤੀਕਰ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਈਕੋ ਡਰਾਈਵ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਆ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਆ। ਇਸੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੈਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। As part of the global initiative to plant 1 million trees, and I'm grateful to be here. I love doing things like this. Like, we're all in this together. And the climate emergency is getting out of hand, and the only way we're going to beat it is by working together. I think this is a really great event, a great way to make our community greener and raise awareness for the climate emergency. ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਕੋਸਿੱਖ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਦਿਹਾੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ 550ਵਾਂ ਬਰਥਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਅਨੋਖਾ ਢੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਹੈਗਾ। they want to plant trees and ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ they have decided many places and we are so thankful to them ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਨੂੰ one of those places ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਕੋਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। US ਓਪਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਵਾਲੀ ਆਂਦਰੇ ਸਕੂ ਦੇ ਕੋਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰਨ ਬਿਆਂਕਾ ਆਂਦਰੇਸੂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰਨ ਸੇਰੇਨਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ US ਓਪਨ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਆਂਦਰੇਸੂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਂਕਾ ਦੇ ਕੋਚ ਸਿਲਵੀਅਨ ਬਰੂਨੋ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਰੇਨਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿਆਂਕਾ ਆਂਦਰੇਸੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ। I think she started to win a lot of matches in small tournaments and the confidence started to grow. I mean, snowball, it's just snowballed, and then she got better results. Try to get her to believe that there was no limit to what she could do. Toronto was a bit scary for her, play Serena, because Toronto is Toronto and that's her hometown, and that's after the Grand Slam she's mentioned is the biggest tournament.
Now it's difficult because she grew up watching Serena, and being the best player in the world, winning everything for so many years, and suddenly you are facing your idol, and not only so, which is extraordinary, but to go out there and try to win against your idol is another step. ਬਿਆਂਕਾ ਆਂਦਰੇਸੋ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬਿਆਂਕਾ ਆਂਦਰੇਸੋ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਧ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਆਫਟਰ ਦ ਬ੍ਰੇਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਉਦਮੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਸਰਗਰਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਜਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਵੈਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਜਾਂ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਅੱਜ ਦਿਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਤੇ ਖਾਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ੋ ਕਲਚਰਲ, ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਵੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ ਬਦਲਨੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਚਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫੋਕਸ ਸਾਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਬੇहद ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਮ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਮ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ
किताब के लेखक वालों दस्सिया गया कि इस किताब राही जानकारी देने दे नाल-नाल कुछ सुझाव भी गुरुद्वारा कमेटियां ते संस्थावां नूं दिते गए हन। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸਰਬੱਤਰਾ ਭਲਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਡੀਕਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬੁੱਕ ਸਮ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਆਥਰ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸਟਰ SGS ਪੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਤੇ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस समागम विच डिप्टी काउंसलर जनरल ऑफ इंडिया इन टोरंटो तो अलावा भारत तो आए कई समाज सेवी जथेबंदियां दे नुमाइंदियां ने भी शिरकत की थी। सब वालों श्री पाल नूं किताब लई वधाई दित्ती गई। इस जिहड़ी पुस्तक जिहड़ी उन्होंने सुंदरजीत पाल होरां ने ये तैयार की है, ये एक तरह का एनसाइक्लोपीडिया है मेरे ख्याल दे विच। 320 पेजां दी वड्ड आकारी पुस्तक जिहड़ी हैगी आ, तुसीं देख सकदे जे। इहदे विच उन्हां ने 250 तो वधेरे जिहड़े गुरुद्वारे ने जो इतिहासक ते जिहड़े इतिहासक नहीं भी ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। मैं सब तो पहले तो आलू वाली एसोसीएशन का धन्यवाद करना चाहांगा भी जिन्होंने एक बहुत ही मेहनती सज्जन सरदार सुरिंदरजीत सिंह जी पाल दियां देश ते कौम प्रति सेवावां नूं मुख रखते हुए उन्होंने अज सन्मानित किया है और उन्होंने एक बहुत ही रिसर्च बुक डायरैक्टरी वो रिलीज़ की है। मैं पाल साहब नूं भी और उन्होंने परिवार नूं अज की सुभागी घड़ी ते मुबारक साझी करदा और अपनी ट्रस्ट अपने पिता जी डॉक्टर स्वरूप सिंह अलग वालों भी उन्होंने बहुत बहुत शुभकामनावां भेजदा और अरदास करदा गुरु महाराज उन्होंने होर बल बख्शण, वो इस तरह ही कौम दी ते देश की सेवा करते रहन। इस किताब विच 250 गुरुद्वारा सहबान अते 300 गैर सरकारी समाज सेवी संस्थावां बारे इन्फॉर्मेशन दित्ती गई है जो कि काफी जानकारी भरपूर होवेगी। आज दे प्रोग्राम कैनेडा कनैक्शन विच फिलहाल इन्ना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होवांगे कुछ नवीं सरगर्मियां दे नाल। तद तक लई दिओ इजाजत, तुसीं बने रहो ABP सांझा दे नाल। धन्नवाद।